नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ भाई मत रिहाइट रे काटदेले। रिहाइट रे माने फास्ट रनिंग बनिंग हे जाइतला। आज्ञा रनिंग केते मिनिट रे मारथिलो? सर रनिंग मारथिली 6 नंबर ना 7 नंबर रे आस्थिली। टीडीएन ना जीडी? सर जीडी। रिहाइट रे केते हाइट थिला? सर 168 होला। 168? आज्ञा 169 मागुचंदी गुटे सेंटीमीटर आउ बढ़ाई पाइलोनी? सर बढ़ाई पारलिनी बा। किंतु फास्ट बढ़ाई देथिलो नै? आज्ञा ना नहीं फास्ट रा स्पोर्ट्स रे जाइथिली रे। कोदरे? स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देखि जाइथिली सर। एटा तार भीतर काम करलानी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देखि जाइथिलो? आज्ञा तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हाइट रो तो अछि कंसेशन अछि। सर दो माने हडी काम करलानी तो भीतर कहले 2 वर्ष भीतर हेतिले काम करथांता। हाँ तम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट टा तमे स्टेट नेशनल डिस्ट्रिक्ट की ब्लॉक लेवल जहाँ भी हो सेटा 2 वर्ष तार वैलिडिटी 2 वर्ष हेतिया दरकार। तमर केते दिन हे गेलानी की? मोर 3-4 वर्ष हो गलानी। ओ सब बहुत दुख लागुଛି। हाँ हाइट टी कम अच्छे कौन करे सेटा तो माने माने गॉड गिफ्ट आ कहि होबनी सेटा बुझ पाइलो सेटा हम हाथ रे नु मन दुख करनी काहे ना तमे जाइथिलो देइचो जदी सत्य की तमर थांता तमे 100% चाकरी पाइता बुझबाचो कि नहीं? आज्ञा तो गोटे से फिजिकल ले 100 ରୁ 100 रखी देजी। ओहो एटा प्रॉब्लम कोन नै? आज्ञा से टीए टा केबे बाहरिबो? टीए एप्रिल रे बाहरी पारे कि मार्च 23 रे जो माने कहउचोनी से ऑफिशियली किछि छाडू नै बोली मु छाडी नै बुझ पाइलो ना? आज्ञा से टीए टा केबे बाहरिबो सर टिके कहिबे? हां हां टीए बाहरले मु अपडेट देबी आ मनटा टोटाली भल लागुनी। से मन भल कर काहे ना तमे जानो जे अरे मु मो द्वारा मो तरफरु मु निजे किछि भूल करि नै। मोर जदी हाइट थांता मु आज 100% बजै थांती। हाइट मोर जनरेशन प्रॉब्लम पई हो किबा मते भगवान जति की देइजनी तो ता देर मु आ कोन करि पारि? आज्ञा तो कौन करिपारियो तमे चाहिले किछि करिपारियो को जे मु हाइट टाको मु चाहिले बढ़े तमे रनिंग टाको चाहिले बढ़े पारियो कमे पारियो जदी सेतिरे करथांत मन तो करथले चली थांत किछि असुविधा नै। तमे हाइट टाको चाहिले बढ़े पारियो कि कमे पारियो किछि करि पारियो तमे निजे करि पारियो? नहीं बा। आ जदी करि पारियोनी काई बंद करियो बिंदास रे आस किछि असुविधा नै। तमे भाबि दियो अरे मोर सेटा तो नै सैटिस्फैक्शन लागिवो किछि नै मु जाईथिली हाइट नै हम कोन करि? आज्ञा ओके डॉक्यूमेंट जो मनकर 33% नै समान काट दउजन नै? आज्ञा ए डॉक्यूमेंट भीतर किछि असुविधा होन। हां किछि नै समस्त जानि चंती आ 33% तो जार नै से जीवनी आ जो माने अष्टम गुटे पिला से अष्टम श्रेणी पिला को सहित कथा होतली भी से अष्टम श्रेणी पिला जाउचंदी मध्य। आज्ञा सर जे भितरु जाइथियो सर थरे जे पळले त डरटा छाडी जीवो भितरी। हां हां भितर जे मूळु जानिनी ताकू डर लागिवो। हां हां सर भितर बहुत भलो। हां बिंदास भितर जति तमे फिजिकल बजेट पर तापर बिंदास। आज्ञा से किछि कहिबेनी से हाइट टा हलानी आ से मते से वेटिंग रे रखिले। हां तापर से कहले बेटा मु आ किछि करि परिबिनी जदि मु एना तमको छाडी देबी मो ऊपर ऑफिसर मते खराब भाबी कहबे तू याडू लांच नै की छाडी दउछु ताकू माने ताको चाकरी ऊपर प्रेशर पड़िबो ना। हां से मते बुझेइले तमे मते गोटे कथा को एज केते हला एबे? ए सर 19 केते 19 तमे 90 कोउथरे खेलतिलो? खो 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 नेक्स्ट पुनी आउथरे खेली परियो की? खेली सेटा मु देखा बुझा बुझी करी भाबुजी। बुझा बुझी करके पुनी गुटे जाओ सेथिरे हैला जाई ब्लॉक लेवल हो स्टेट लेवल हो जे कोनसी लेवल हो गुटे जाओ हैला जाई की गोटे वर्ष भितरे देखो बुझा बुझी करके रैंडम जाओ जाई गुटे वर्ष भितरे सर्टिफिकेट गुटे आनो जेमिति कि सेकंड माने फर्स्ट किबा सेकंड गुटे सर्टिफिकेट आनो हैला पुनी 2 वर्ष पर्यंत वैलिडिटी पड़े 19 हैला 21 पर्यंत वैलिडिटी थाने अगस्त रे रैली बारियो बोली मते तो कहला ई गोटे आर्मी वाला कहले ऑफिसर ते कहले मते। हां अगस्त सितंबर के अक्टोबर पुनी बारियो हैला आज्ञा ए टीएटा एबे बारियार अछि की? हां बाहरिबार अछि टीए बाहरिबार अछि किंतु से पूरा कंपलसरी एप्रिल में भीतर बाहर जियो। हां 100% बाहरिबार अछि किंतु से ऑफिशियली नोटिस दउ नै पिला कहउचन जे हमें को दिए नाही। अरे ऑफिशियली नोटिस से दिए नै कोन देइथला केमिति भुवनेश्वर टा से देइथला केमिति वेबसाइट रे? आज्ञा तो सही कथा हला तमे गोटे काम करो तमे जदी भी हाइट कम अछि तमे इमीडिएट जाई कि जे कोनसी स्कूल कॉलेज हो जो कोनसी जगह गोटे हो एडमिशन करी कि न बुझा बुझी करी कि तमे गोटे ब्लॉक लेवल हो स्टेट लेवल हो जे कोनसी लेवल गोटे खा जाओ। से ब्लॉक लेवल भी काम दबो? हां सेतरे लिखि जिवो रे ब्लॉक लेवल आज्ञा डिस्ट्रिक्ट लेवल से पीडीएफ फाइल तम अछि ना नै?
ସାର୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ସାର୍। ହଁ ମୁଁ ବି ସାର୍ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତର ଯୋଗୁ ଏଇଟା ଭୁଲିଗଲା ମୋର ଆଉ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ସାର୍ ମାରାଥନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ମୋର ଅଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ 2 ବର୍ଷିଆ ଗୋଟେ କାଢ ଯାଇକି ହେଇଯିବ ହେଲା। ସାର୍ ମାରାଥନରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ସାର୍ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ହଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ। ହଁ କି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ତମେ 19 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ବୟସ ହିସାବରେ ଆଉ ଥରେ କର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ସାର୍ ଟିଏଟା ଏବେ ବାହାରିବେ ପୁରା ପକ୍କା ତ? ହଁ ପକ୍କା ତାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଛାଡିଦେବି। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଭିଡିଓ ଡିଟେଲସରେ କହିଦେବି ଯେ କଣ କଣ ତାର ସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି, ସେ କୋଉ ଦିନ ବାହାରୁଛି ବାହାରୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିଏଟାକୁ ଆଖେଇବା ଆଉ। ଓକେ ତମେ ରନିଂ କେତେ ମିନିଟରେ ମାଇଲ? ସାର୍ ରନିଂ ସେଇ ମାରିଥିବି 5 ଭିତରେ ବୋଧେ। ତମକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ନାଇଁ ମାରିଛି? ସାର୍ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦେବେ ବୋଧେ ତାକୁ ଇଏ କରିବେନି। ସେ 5 ମିନିଟ୍ 45 ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ମିନିଟ୍ 45 ପରଫେକ୍ଟ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପିଲା ମୋ ପରେ ଆଇଲେ ଆହୁରି 63 ଜଣ ପିଲା। ତମ ଗ୍ରୁପରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଲେ? ସାର୍ 70। ବାପରେ। ସାର୍ 70 ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କେତେ ଆମର କେତେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଛାଡିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା 200 ପିଲା। 200 ରୁ 70 ନେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ରନିଂ ରେ 30 ରୁ 40 ଭିତରେ ଆସିବ 100% ହବ। ଆଜ୍ଞା ତ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ହଉଛି ହେଲା। ସାର୍ ଟିକେ ଲାଟିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ରନିଂ ଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବସ ରେ ଏତେ ବାଟ ଗଲୁ ନା। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ସେ ଟିକେ ପେଟ ଫେଟ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନହେଲେ ସେ ରନିଂ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ବି ହଉ ରନିଂ ତ ତମେ କ୍ଲିୟର କରିଛ। ତମର ଲାଟିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ରନିଂ କ୍ଲିୟର କରିଛ। ପିଲା ତ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଲା 20 ଭିତରେ ନେଲା। ନାଇଁ ସାର୍ ଯିଏ ମାରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି କେବଳ। ଯୋଉମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାରେ ଆମ ଗାଁରେ। ସେଠି ମତେ ଲାଗିଥିବ 5, 7, 8 ଲାଗିଥିବ ମୋ ମତରେ। ଆଉ ଜିଡିରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ? ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଲେଖିଛି ସେଇଆ। ସେଇଆ ନାଇଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବି ଏପଟ ସେପଟ ନାଇଁ ନାଇଁ। ନାଇଁ ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଏଥର ବା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ନବ ସିଏ। ବହୁତ ପିଲା ସାର୍ ଏଇପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସୁବିଧାଟେ ଥିଲା ସାର୍। ସୁବିଧା ମାନେ ଚାନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାନ୍ସ। ବଢିଆ ସେ ପିଲା ବହୁତ ରଖୁଛି। ବହୁତ ପିଲା ରଖୁଛି ଆଉ ସେ ନବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ନବ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଛାଡ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ ହାଇଟ କମ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ତମେ ସେଇ ରେଡି ହେଇଯାଅ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏଇ ଯଦି ରନିଂ ଭଲ ମାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଭଲ ପଢାପଢି କର ଆମର ଯୋଉ ଆର ପି ଏଫ ପାଇଁ। ଆରପିଏଫ ସେଇଟା ମାନେ ହାଇଟ ଏଟାର କେତେ? ତାର 165 ମାତ୍ର। ଆରପିଏଫ ସାର୍ ପଢାପଢି ମାନେ ହାର୍ଡ ଆସେ କି? ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ଶୁଣ ତମର ଆର ଆଜ୍ଞା ପି ଏଫ ଟା 165 ହାଇଟ୍ ତମର 168 ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାର ବି ଫାଷ୍ଟ ରିଟିନ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ବି ରିଟିନ କଲା ତମେ ସେ ରିଟିନ ପାଇଁ ପଢାପଢି କର। ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆରପିଏଫ ବହି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଗେଇ ଦେଇ ପଢାପଢି କର। ଆଜ୍ଞା ଆରପିଏଫ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆରପିଏଫ ପୁଣି ବହୁତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଉଛି ମାନେ ପାଖାପାଖି 25-28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଉଛି। ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମର କୋଉ କାଷ୍ଟ? ସାର୍ ଓବିସି ସାର୍ ଗୋପାଳ। ଓବିସି ହେଲେ ତ ତମକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ 3 ବର୍ଷ କୋଅଳ ବି ମିଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମକୁ ଗୋପାଲ ଆମର ହଁ ତମକୁ ହେଲା 19 ଆଜ୍ଞା ସିଏ ନଉଛି 28 ଆଜ୍ଞା ତମେ ହାତରେ ରହିଲା 9 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ତମ ହାଇଟ ପାଇଁ ସେଟା ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତମେ 9 ବର୍ଷ କାଳ ପଢିନେ କଣ ପାଇବନି? ସାର୍ ପଢିଲେ ହବ। ବାସ୍ ତମେ ସେଇ ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ କିଣିକି ପୁରା ଆରପିଏଫ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ରୁହ ଆଉ 168 ହାଇଟ୍ ଟା ବି ଓଡିଶା ପୋଲିସରେ ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ ରେ କହି ହଉନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ। 168 ଟା ହଁ 168 ହାଇଟ୍ ନଉଛି ଓଡିଶା ପୋଲିସ ରେ ମଧ୍ୟ। ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ବଢିବିନି? ତମର 19 ହେଲା ତମେ ଆହୁରି ବଢିବ ପରା ତମେ 170 69 70 ହବ କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଅଛି 21 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ଆଜ୍ଞା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଆର୍ମି ବି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ତମେ ଖାଲି ପଢା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ବହିଟା ଆଣିକି ଆଉ ତମେ ରେଲୱେ ପୋଲିସ 9000 ପୋଷ୍ଟ ଅପକମିଂ ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତମେ ତାରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହିଟେ କିଣିଦେଇ ପଢାପଢି କର ତମେ ତମର ଯୁଆଡେ କାମ କରୁଛ ଯାହା କରୁଛ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା କରୁଛ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ତମର ଆରାମସେ ହବ। ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତମେ ରନିଂ ଏତେ ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସ ଆଉ ଜାଣିଛ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ରେ ପ୍ରବଳ ପିଲା କଟନ୍ତି ରିଟିନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଫିଜିକାଲ ସବୁ କଟିଯାନ୍ତି ରନିଂ ମାରି ପାରନ୍ତିନି ତାର ରନିଂ ଟା ହାର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆର୍ମି ରେଲୱେରେ ହଁ ଆର୍ମି ଯାହା ସେ ତା ରନିଂ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା ସେ 5 ମିନିଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ନିଏ। ବୁଝିପାରିଲ 5 ମିନିଟ୍ 30। 5 ମିନିଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ନିଏ। ସେ ଏଇପାଳି କିନ୍ତୁ ଆର୍ମିରେ 5:45 ନେଇଛି। ହଁ ଆର୍ମି ନଉଛି 5:45 ସିଏ ନଉଛି 5:30 ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଆଜ୍ଞା ହଁ 5:30 ହଁ ବୋଧହୁଏ 5:30 ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା। ରେଲୱେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଦେଖିଦବ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରନିଂ ରେ ବହୁତ ପିଲା କଟନ୍ତି ତମେ ରନିଂ ବଢିଆ ମାରୁଛ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ କରିକି ଗୋଟେ ଯଦି ସେଠି ଜଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲ ମାର୍କରେ ପୁରା ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତମେ 100% ଚାକିରି ପାଇବ କାହିଁକି ନା ଭଲ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ ସେମାନେ ରନିଂ ଆଦୌ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା ସେ ଆରପିଏଫ ଟା ସେଟା କେବେ ବାହାରିବାର ଅଛି? ସେଟା 9,000 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ନିହାତି 100% ବାହାରିବ, କାହିଁକିନା କରପ୍ସନ ଆରପିଏଫ ପରେ ସବୁ ବାହାରିବ। ସେ ଆରପିଏଫ ତ? ହଁ ଆରପିଏଫ, ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆଉ ସବୁ ଚାକିରି ଠାରୁ ବହୁତ ବିନ୍ଦାସ। ସେ ରିଟି ଯଦି ଦରମା ପାଉଛ 30,000, ତାର ଓଟି ବି 30,000 60,000 70,000 ଦରମା ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ରିଟିନ ଟା ପଢିବା ସବୁ ସମାନ ବୋଧେ? ହଁ ରିଟିନ ଟା ସେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ ରେ କରିବ, ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ରଖିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଏସଏସସି ଜିଡି ଯାହା ଇଏ ସେ ଆର୍ମିରେ ରିଟିନ ପାଇଁ ଯାହା ପଢାପଢି କରିଥାନ୍ତା ଇଏ ବି ସେଇଆ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ, ଆଉ ଛାଡ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତମ ନିଜର ସେଟା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା ରେଡି ହେଇଯାଅ ଅଲଗା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ, ୟା ପରେ ଗୋପାଳପୁର ଆଉ କଟକ ପିଲା ଯିବେ, କଣ କରିବେ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ ଯାଇଥିଲ, ତମର ତ ହାଇଟ ଅଲଗା ମାପିଥିବେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ରନିଂ ଟା ଅଲଗା କେବଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଲେ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ତମର ସିନା 2 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେବେ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସେ ସମାନରେ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଅଲଗା କରନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଆଗରୁ ଅଲଗା କରାନ୍ତି। ହଁ ସେ ଯଦି ପିଲା ଅଧିକ ହବ ଅଲଗା କରାନ୍ତି ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ କେତେ ଜଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯାଇଥିଲ ଆଜି? ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପିଲା ତ ସାର୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲି। କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ 4 ତାରିଖରୁ ସାର୍ କଟିଲିଣି। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ 15 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, 20 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ଯଦି ତମେ ପାଇଥାନ୍ତ କି ତମେ କୁଟାରେ ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ଚାକିରି, ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ତ ପୁରା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା। ହଁ ପରା ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା 2 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆଉ ତମର ସେଇଟା କଣ କରିବ ଆଉ? 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ସେଟା ଆଉ କଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ତମେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦେଖ ସେପଟେ କେମିତି ଆଉ ହେଇପାରିବ, ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଯେକୌଣସି ଖେଳରେ ଗୋଟେ ଦେଖ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏପାଖରୁ ଆରପିଏଫ୍ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା।